అన్నామమ్మా ఎవరో ఒకళ్ళు. ఓం శివనామ్ని ఇవ నామ్ని విభావితే అంతరంగే महति ज्योतिषिमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ॐ शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ప్రత్యక్షం ब्रह्मास्मि బ్రహ్మాసి प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनेव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रन्नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कन्नेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य
पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यस्साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायास्तिक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनिलो अनलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां
గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. అంగుష్ఠతర్జనీ యోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతాత్ శివః. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగ. ఇది రాజవిద్య ఎందుకయింది, ఇది రాజగుహ్యం ఎందుకయింది అనే విషయాన్ని నిన్న పరిచయం చేశాడు మనకి. అంటే అన్నిటికన్నా ఉత్కృష్టమైనది, విద్యలన్నిటికల్లా ఉత్కృష్టమైనది, అతి భద్రముగా జాగ్రత్తగా కాపాడాల్సినటువంటిది, గుహ్యతమమైనది కాబట్టి దీన్ని రాజవిద్య రాజగుహ్యము అన్నారు. తర్వాత ఇవి ఎందుకు చెప్పాడు దాని గురించి, అంత ఉత్కృష్టమైన స్థితి గురించి అంటే అర్జునుణ్ణి తన అభిముఖీకృతుణ్ణి చేసుకోవటానికి అని దాని యొక్క స్తోత్రము చేసి, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తిన మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేషు అవస్థ అని నిన్న చెప్పి, అన్నిట్లో నేనుంటా కానీ అన్నిటి వివరం చెప్పి ఏమని చెప్పాడు, ఇంద్రియాలకు గోచరంగా అనేటువంటి స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది నేను, ఈ జగత్ అంతా వ్యాపించే ఉంటాను, అంటే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి నా స్థితి, సమస్త భూతాలు కూడా నాలో ఉన్నాయి, అయితే నేను వాటిలో లేను అనే విషయాన్ని చెప్పి, అతః ఏవ అసంసర్గితత్వాత్ మమ నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావనః. నచ మత్స్థాని భూతాని బ్రహ్మాదీని పశ్య మే యోగం యుక్తిం ఘటనం మమ ఐశ్వరం ఈశ్వరస్య ఇమం ఐశ్వరం, ఈశ్వరస్య ఇమం ఐశ్వరం యోగం ఆత్మనః యథాత్మ్యం ఇత్యర్థః. తథా చ శృతిః అసంసర్గితత్వాద్ అసంగతాం దర్శయతి అసంగో నహి సజ్జతే ఇది బృహదారణ్యకోపనిషద్ వాక్యం. ఇదం చ ఆశ్చర్యం అన్యత్ పశ్య భూతభృత్ అసంగః అపి సన్ భూతాని బిభర్తి నచ భూతస్థః యథోక్తేన న్యాయేన దర్శితత్వాత్ భూతస్తత్వాసు పపత్తేః కథం పునరుచ్యతే అసౌ మమ ఆత్మా ఇతి విభజ్య దేహాది సంఘాతం తస్మిన్ అహంకారం అధ్యారోప్య లోక బుద్ధిం అనుసరన్ వ్యపదిశతి మమాత్మా ఇతి న పునః ఆత్మనః ఆత్మా అన్యః ఇతి లోకవత్ అజానన్ తథా భూతభావనః భూతాని భావయతి ఉత్పాదయతి వర్ధయతి ఇతి చ వా భూతభావనః. భూతాని బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతముగా ఉన్న సమస్తమైన భూతజాలమును, నచమస్తాని నాయందు లేవు, మే నా యొక్క ఐశ్వరం ఈశ్వర సంబంధమైనది ఐశ్వరం, యోగం ఘటనని అంటే కలవటాన్ని, అంటే
ఆత్మ ఆధ్యాత్మమును చూడు. పశ్య భూతభృత్ అంటే భూతములను ధరించినవాడు. భృత్ అంటే ధరించినవాడు. భూతభృత్ భూతములను ధరించిన వాడనైనా, భూతస్థః భూతములందు ఉండువాడను, నచ కాను. మమ నా యొక్క ఆత్మ నా స్వరూపము భూత భావన అంటే భూతములను పుట్టించునది లేక భూతములను వృద్ధి పొందించునది. అంటే అతయేవ సంసర్గిత్వాన్మమ అని మొదలెట్టి ఏదైతే చెప్పాడో అక్కడ. అంటే నేను అసంగిని, ఎటువంటి సంగము లేనటువంటి వాడిని. నేను అసంగిని కనుక అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఆకాశంలో సూర్యుడున్నాడండి. అయితే ఆ సూర్యుడిలో మనం ఏం చేస్తున్నాము? నీళ్లున్నాయని, కదులుతున్నాడని ఇవన్నీ కల్పించుకుంటూ ఉన్నాం. అంచేత ఆ సూర్యుడికి నిజానికి ఏ లింకు లేదు. అట్లాగే నా యందు కల్పితములైన భూతాలు నిజానికి నా యందు లేవు అని ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెబుతూ ఏమంటున్నాడు? నా యొక్క ఈశ్వర సంబంధమైన ఈశ్వర సంబంధమైనటువంటి ఘటనని చూడాలి. ఏమిటా? పరమాత్మ అసంసర్గి. అంటే ఏ సంగత్వము లేదు. అసంగో నహి సజ్జతే అని శృతి వాక్యం మనకి చెప్తోంది. కనుక నహి సజ్జతే అంచేత ఈ ఈశ్వర సంబంధమైన ఇంకో విషయాన్ని కూడా చెబుతున్నాడు. దీన్నేమంటున్నాడు? ఇదం చా ఐస్ ఆశ్చర్యం మన్యత్ పశ్య భూతభృత్ అసంగోపి సంభూతాని వివర్తి నచ భూతాస్తో అని చదువుకున్నాం మనం. చదువుకున్నాం. ఏమిటా? పరమాత్మ అసంగుడైనను ఆయనకేమంటావు? ఆయన భూతాల్ని భరిస్తున్నాడు. అలాగే భూతస్థ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కానీ అతడు మాత్రం భూతమునందు అనుపపత్తి అంటే భూతస్థుడు కాడు. అంటే మమాత్మ నా యొక్క ఆత్మ ఇది ఎట్లా ఉంటుందని అడుగుతావేమో. బాగా విచారిస్తే తన ఆత్మ కంటే భిన్నము కాదు. అంటే నా ఆత్మ ఏంటే నీ ఆత్మ కన్నా, ఇతర భూతముల ఆత్మ కన్నా భిన్నము కాని ఆత్మతత్వము. ఇంకోటి మమాత్మ అని అన్నాడు గదా! అంటే నా ఆత్మ భూతములను అంటే సకల జగత్తును పుట్టిస్తున్నది, లేక వృద్ధి పొందిస్తున్నది. అంటే ఏంటన్నమాట? ఆయన అవిక్రీయుడు, మార్పు చెందనివాడు, పూర్ణమైనటువంటి వాడు. అలాంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపము, అలాంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం గురించి మనకిక్కడ చెబుతున్నాడు. అంటే అదేంటన్నమాట? ఆయన అవ్యక్తమూర్తి, చిత్స్వరూపుడు, పరిపూర్ణము అయినటువంటి ఆ పరబ్రహ్మమునందు అవ్యక్తం మొదలి స్థూలభూతముల వరకు ఉన్న సమస్త కార్యములు గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన జరుగుతుంది. అంటే భూతముల యందు నేను ఎలా లేనో పరమాయత్మయందు ఆ భూతములు కూడా లేవు అనే తాత్పర్యాన్ని ఇక్కడ మనకి చూపించే ప్రయత్నం జరిగింది. అంటే ఏంటన్నమాట? సూర్యుడి యందు ఏ విధంగా అయితే మనము జలమును, కదలికల్ని వీటిని కల్పించుకుంటున్నామో, పరమాత్మ యందు ఈ భూతజాలమంతా కల్పితములై ఉన్నవి కానీ, పరమార్థముగా పరమాత్మ యందు ఇవేవి లేవు. అంచేత మనం ఏం చేయాలి? ప్రాకృతమైనటువంటి మన మనుష్య బుద్ధిని విడిచి, మాయని తప్పి, దానికన్నా భిన్నముగా ఉన్నటువంటి
అఘటన, ఘటన, చాతుర్య రూపమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని మనం గమనించగలగాలి. అంటే ఈయన దేనికి కూడా ఉండడు. యథార్థం గాడు. దేనికి ఆధారము కాడు, ఆధేయము కూడా కాడు. ఇటు ఆధారము కాడు, అటు ఆధేయము కాడు. అయినప్పటికీ కూడా అన్ని భూతములయందు అన్ని భూతములయందును నాయందు సర్వభూతములు ఉన్నా కూడా అది ఒక గొప్ప మాయా చర్య తప్ప సత్యం కాదు. ఎందుకు? బ్రహ్మము సర్వకార్యములకు ఉపాదానం. ఉపాదానం అంటే అది లేకుండా అది లేదు. కనుక అదే ధరిస్తుంది, అదే పోషిస్తుంది. అందుకే భూతభృత్ అని అన్నారు. ఇలాంటి ఈ పరమాత్మ తత్వాన్ని మనకి ఇక్కడ పరిచయం చేస్తున్నారు. చేస్తూ తర్వాత శ్లోకం ఏమంటున్నారు? ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఉదాహరణే అక్కడ మనకి ఇంకొక శ్లోకంలో చెబుతున్నారు. యథోక్తేన శ్లోకద్వయేన ఉక్తం అర్థం దృష్టాంతే ఉపపాదయన్ ఆహా. ఓ ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? యదాకాశస్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్ర గోమహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మస్తానీత్యుపధారయ. యథా లోకే ఆకాశస్థితః ఆకాశస్థితః ఆకాశే స్థితః ఆకాశస్థితః అంటే ఆకాశే స్థితః నిత్యం సదా వాయుః సర్వత్ర గచ్చతీతి సర్వత్రగః సర్వత్రగః మహాన్ పరిమాణతః తథా ఆకాశవత్ సర్వగతే మయి అసంశ్లేషేణైవ స్థితాని ఇత్యేవం ఉపధారయ. జానీహి తెలుసుకో. మయా తతమిదం అని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పాడు. ఎక్కడ? మయా 4వ శ్లోకం. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం త్వేష్వస్థితః అని 2 వరుసగా చెప్పిన శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పాడయ్యా అంటే సృష్టి, స్థితి, సంహారాలకి అసంగాత్మక అసంగాత్మకంగా ఆధారత్వం చెప్పబడింది. మరి ఆధారత్వం చెప్పి అసంగం ఎట్లా అవుతుందయ్యా అంటే దానికి దృష్టాంతాన్ని అంటే ఉదాహరణ చూపించబోతున్నాడు. యథా అని. యథా అని ఎక్కడ చెప్తున్నాడు? యథాకాశస్థో అని. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నాడు అంటే ఏ విధముగా అయితే లోకమునందు మనకి ఈ వాయు సంచారాన్ని చూస్తాం. ఈ వాయు సంచారం ఎక్కడుంది? అంతటా నడుస్తూ ఉంటుంది. సరే. అట్లాగే ఆకాశం ఎక్కడుందయ్యా? సర్వవ్యాపకమై ఉంది. కానీ వాటితోటి సంశ్లేషణ చెందకపోయినా, కూడకపోయినా నిఖిల భూతాలు ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. అని అంటే ఏ విధంగా అయితే అంతటా సంచరించేటటువంటి గాలి, వాయువు ఏదైతే ఉందో, ఏ విధంగా అయితే ఆకాశంలో ఉంటుందో, అదే విధంగా సమస్త భూతాలు నాలో ఉన్నాయ్యా. ఆకాశము సర్వత్రా ఉంది. వాయువు సర్వత్రా ఉంది. కానీ వాయువు ఆకాశాన్ని సంగమై కలిసి ఉంటుందా? ఉండదు. ఆకాశంలో ఉందా లేదా? ఉంది. అలాగే అన్ని భూతాలు నా యందు ఉన్నాయ్యా అని గ్రహించబడుతున్నాడు. అంటే అంటకపోయినా తన యందు ఇముడ్చుకోగల శక్తిని ఇక్కడ ప్రదర్శించడం అన్నమాట. ఏవం వాయుః ఆకాశే ఇవ ఆకాశమునందు వాయువులాగా మయి స్థితాని సర్వభూతాని స్థితి కాలే నా యందు వాటి స్థితి కాలం అంటే పుట్టడానికప్పుడు జన్మ, స్థితి, లయము. ఈ మూడిట్లో స్థితి కాలం గురించి ప్రస్తుతం మాట్లాడుతున్నాడు.
ఏమని చెబుతున్నాడు? ఏవం వాయు ఆకాశే ఇవ మయి స్థితాని సర్వభూతాని స్థితి కాలే తాని సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునఃస్థాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సార్ అది ఒకటి ఏమండి? సార్ ఒక చిన్న ఇప్పుడు 5వ శ్లోకంలో నచ మత్స్థాని భూతాని అన్నాడు ఉమ్. అని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి సర్వాణి భూతాని మస్థాని ఇది ఉపధారి అంటాడు ఏంటి? ఆ మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి, మీ డౌట్ మీరే ఆన్సర్ చెబుతారు కానీ. నచ మత్స్థాని భూతాని, ఇది 5వ శ్లోకంలో వాక్యం. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ 6వ శ్లోకంలో చదివింది ఏంటంటే సర్వాణి భూతాని మత్స్థాని ఇది ఉపధారయ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు అక్కడ దాంతో పాటు ఇంకో విషయం చెప్పాడు. ఈ వాయువు ఆకాశంతో అంటి ఉంటుందా? అంటే ఆకాశం. ఓకే. ఇప్పుడు 5వ శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నాడు? అత ఏవ అసంసర్గిత్వాత్ మమ నచమస్తాని భూతాని. అంటే నిజానికి భూతాలు కూడా నాలో లేవు అని దాని తాత్పర్యం. నిజానికి నాలో లేవు అంటే మనకి భ్రమలో ఏమని తెలుస్తోంది? ఆయనలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. నిజానికి నాలో లేవండి. నిజానికి నాకు భగవద్గీత రాదు అంటే కనపడటానికి నాకు భగవద్గీత వచ్చినట్టు కనపడుతున్నాను అని అర్థం. అంతే కదా? అలాగే పరమాత్మ యొక్క ఈశ్వరత్వాన్ని, ఆ ఈశ్వరత తత్వాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆ పుట్టించబడినటువంటి, భరించబడేటటువంటి, లయమయ్యేటటువంటి ఆ భూతాలన్నీ కూడా నా ఆత్మతత్వం వల్ల ఉన్నాయి కానీ నేను ఆత్మస్వరూపముగా వాటి యందు ఉన్నాను. కానీ అవి నా యందు లేవు, భూతములుగా లేవు, తత్వముగా ఉన్నాయి. అంటే ఆకాశం ఏ విధంగా అయితే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉందో, వాయు సంచారం కూడా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉందిగా. ఉంది. ఇప్పుడు ఆకాశము, ఆకాశాద్ వాయు, వాయురగ్ని కాబట్టి అవ్యక్తం నుంచి ఆకాశం, అవకాశం నుంచి వాయువు అన్నప్పుడు ఆకాశము నందు వాయువు ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఉన్నట్టే. నిజానికి ఉందా లేదా? నిజానికి ఉంది. ఇప్పుడు ఆకాశము అసంగము, ఏమీ లేని స్థితే కదా సార్. ఆకాశం అంటే ఏమిటి? అవకాశం, శూన్యం. శూన్యం. అందులో వాయువు ఉండడం ఏమిటి? ఓకే. అందులో వాయువు ఉండే అవకాశం ఉందా? లేదు. కానీ ఆకాశంలో వాయువు ఉందని చెప్పుకోవాలా వద్దా? అవునండి, చెప్పుకోవాలి. అదే చెప్పాడు ఇక్కడ. అంటే సర్వత్రా సంచరించే వాయువు ఏదైతే ఉందో అది ఆకాశంలో ఉంటుందో అదే విధంగా సమస్త భూతాలు నాలో ఉన్నాయని గ్రహించు. మత్స్థాని నా యందు ఉన్నట్టుగా గ్రహిస్తున్నావు. ఎందుకు? ఆకాశంలో వాయువు ఉన్నట్లుగా. కనుక ఆకాశంలో వాయువు ఉన్నది అని చెప్పటం వరకే గాని తాత్పర్యయుక్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆకాశం కన్నా వాయువు భిన్నంగానే సంచరిస్తుంది. అవును. ఓకే. అంతేనా కదా? అంతేనండి. రైట్. ఏవం వాయు ఆకాశే ఇవా. నెక్స్ట్ 7వ శ్లోకంలో ఏవం వాయు ఆకాశే ఇవ మయి స్థితాని సర్వభూతాన్ని స్థితి కాలే తాని సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం త్రిగుణాత్మకాం అపరాం నికృష్టాం యాంతి మామికాం మదీయాం కల్పక్షయే ప్రళయకాలే
పునః భూయః తాని భూతాని ఉత్పత్తి కాలే కల్పాదౌ విసృజామి ఉత్పాదయామి అహం పూర్వవత్. అహం పూర్వవత్ అంటే ఏంటి? సర్వభూతాని, సమస్తమైన నిఖిలమైన భూతములను కల్పక్షయే, ప్రళయకాలమందు, కల్పం అంతమయ్యేటప్పుడు ప్రళయకాలం నందు మామికాం, నాకు సంబంధించినటువంటి ప్రకృతిం, త్రిగుణాత్మకమైన త్రిగుణాత్మకమైన అపరా ప్రకృతిని, అపరా ప్రకృతి అంటే మాయాత్మకమైనది అని, యాంతి పొందుతున్నవి. ఎప్పుడు? ప్రళయకాలంలో. మళ్ళీ కల్పాదౌ అంటే కల్పం ప్రారంభమైనప్పుడు తాని ఏవి? ఆ సర్వభూతాన్ని, ఆ సర్వభూతాన్ని తాని, ఆ భూతాలనే పునః, ఇగో మళ్ళీ వచ్చింది చూడండి. ఆ భూతాలనే పునః తిరిగి అహం నేను విసృజామి పుట్టిస్తున్నాను అంటున్నాడు. అంటే ఆకాశమునందు వాయువాదికములు వలె స్థితి కాలములో సర్వభూతములు పరమేశ్వరుడు యందే ఉన్నట్లుగా ప్రళయకాలమునందు పరమేశ్వరుడి కంటే ఇతరముగా ఉండవలసి ఉంటాయి. ఎందుకంటే పరమేశ్వరుడికి సృష్టి, స్థితి, లయ అనే 3 స్థితులు లేవు. వాడు నిత్యుడు. మరి ఇవి లయమవుతుంటే పరమేశ్వరుడు అంటే పరమేశ్వరుడితో పాటు ఇది కూడా ఇంకో కావాలిగా. కనుక ఉండవలసి ఉంటాయి అని అనుకోకుండా స్థితి అని అలాంటి శంకలు పెట్టుకోకూడదు మనం. ఎలాంటి శంకలు అంటే ఆకాశములో వాయువులాగా స్థితి కాలమునందు సర్వభూతములు ఆ పరమేశ్వరుడిందే ఉన్నట్లయితే ప్రళయకాలమందు పరమేశ్వరుడి కంటే వేరుగా ఉండవలసి వస్తుంది కదా అని పెట్టుకోవద్దు. ఇప్పుడేం చెప్తున్నాడు? స్థితి కాలములో పరమేశ్వరుడి యందు ఆకాశమునందు వాయువుల్లాగా ఉన్నటువంటి నిఖిల భూతాలు కూడా ఎక్కడికి పోతున్నాయట? ప్రళయకాలమందు నా సంబంధమైన త్రిగుణాత్మికమైన అపరా ప్రకృతిని పొందుతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ అపరా ప్రకృతి ఎవరిది? నా సంబంధమైనది. మళ్ళీ కల్పాది యందు నేనేం చేస్తున్నాడు? ఆ భూతాలనే తిరిగి నేను పూర్వమునందువలె పుట్టించుతున్నాను. కనుక ఎప్పుడు పోయినా ఆయనతో లింకు లేకుండా ఆత్మతత్వం లేదు. ఆయన సర్వవ్యాపకత్వాన్ని, సర్వజ్ఞత్వాన్ని ఇవన్నీ మనకి ఈ శ్లోకాలు పట్టిస్తాయి. అయితే, అయితే తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఏవం అవిద్యా లక్షణం ప్రకృతిం స్వానువష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్. ప్రకృతిం స్వాం స్వీయాం అవష్టభ్య వశీకృత్య విసృజామి పునః పునః ప్రకృతితః జాతం భూతగ్రామం భూత సముదాయం ఇమం వర్తమానం కృత్స్నం సమగ్రం అవశం అస్వతంత్రం అవిద్యాది దోషైః పరవశీకృతం ప్రకృతేః వశాత్ స్వభావవశాత్. ఈ భూత సంఘాలన్నీ వాటి పరిస్థితి ఏమిటిరా నాయనా అంటే అవి మాయకి లోనైనవి. అవిద్య వల్ల మాయకి అధీనమవటం చేత వాటికి స్వాతంత్రం ఉంటుందా? ఉండదు. ఏమిటవుతుంది? నా ప్రకృతినే ఆధారంగా చేసుకొని దానిలోనే మాటి మాటికి సృష్టిస్తూ ఉంటాం. అంటే నాదైన ఏవం అవిద్యా లక్షణం అంచేత ఈ అవిద్యారూపమైన
నా సంబంధమైన ప్రకృతిని అంటే మాయని, అవిద్య అంటే సమష్టి అవిద్యకే మాయ అని పేరు. ఆ మాయ అంటే అదే ఆహ్, సోపాధిక బ్రహ్మము అంటారు. నిరుపాధిక బ్రహ్మము కేవల చైతన్యము పరమాత్మ. ఆ సోపాధిక అంటే నా యొక్క అవిద్యా స్వరూపమైన నా సంబంధమైన ప్రకృతిని వాళ్ళు స్వాధీనంలో ఉన్నారు కాబట్టి, ఆ ప్రకృతి వల్ల పుట్టినట్లు. అలాగే ఎవడు ఎట్లా పుట్టాలి ఏమిటి అంటే వాడు చేసిన కర్మ విశేషాల వల్ల కాబట్టి, ఆ కర్మ విశేషాలు కాబట్టి ఏమిటవుతోంది? నా శక్తితో కల్పించబడిన త్రిగుణాత్మకమైన సర్వభూతములకు కారణమైన ఆ ప్రకృతిని పొందుతున్నాయి. అంటే ప్రకృతి లోపలే సూక్ష్మ రూపంతో లీనమవుతున్నాయి. మళ్ళీ సృష్టి ఆదిలో ఏమవుతున్నాయి? ప్రకృతి నుంచి అది విడివడి ఆ భూతములని నేను అంటే సర్వజ్ఞుడనైన నేను. సర్వజ్ఞుడను అంటే ఎందుకు చెప్పుకోవాలండి ఇక్కడ? నా సర్వజ్ఞత్వం అంటే ఏంటి? అంటే ఎవరు ఏ ఏ పాప పుణ్యములను చేశారో, ఎవరు ఏ ఏ సత్కర్మలను, దుష్కర్మలను ఆచరించారో, వారికి ఆయా కర్మ ఫలితముగా ఇవ్వాల్సిన పొట్లాలని అన్నీ నాకు తెలుసు కాబట్టి, సర్వం జానాతి ఇతి సర్వజ్ఞః. అన్నీ తెలిసినవాడు కాబట్టి, సర్వశక్తులు నాకు కలవు కాబట్టి, నేను వాటిని మళ్ళీ వ్యక్తపరుస్తున్నాను. సరే, అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వాటిని ఆయనలో ఉన్న మాయా స్వరూపం, అవిద్య అన్న మాయా స్వరూపమే ఈ సృష్టి అంతటిని కల్పిస్తోంది కాబట్టి ఆయన ఏమి అంటకుండా వాటిని చూస్తున్నాడు అని. నేనే ఉంటే సృష్టిస్తాను అంటే అవిద్య, ఆయనలో ఉన్న అవిద్యా రూపమైన మాయాయే సృష్టిస్తోంది అనాలా? ఆయన లోపల ఉన్న అనకండి. ఆ, ఆయన ఆ, ఆయనదైన. ఆయనదైన. అందుకే ఆయనని ఇది అపరా ప్రకృతి అన్నారు. భిన్నము కానటువంటి నాకన్నా భిన్నము కానటువంటి ప్రకృతి నాకు. అంటే ఈ అవిద్య అన్నది కూడా ఆయన ఆయన ఆయనది అయినదే ఉన్నా కూడా ఆయన దాన్ని సమష్టి కూడా ఆయన అంటూ అజ్ఞానము ఉంటాడు. సమష్టి అజ్ఞానము అంటే మాయాత్మకము అపరా ప్రకృతి. నేనే ఇవన్నీ సృష్టి కామన్ టర్మ్స్. చేస్తున్నానంటే మాయ సృష్టి చేస్తోందని అనుకోవాలి, అంతే. ఆయనకి సంబంధం లేదు. ఆయన అనుకోవడం అవన్నీ. ఉమ్. అందుకే అందుకే ఆయన ఎవడు? పరబ్రహ్మము. ఆయన ఎవడు? నిరంజనుడు. అంటే ఏవి అంటుకోవు ఆయనకి. ఆయన నిరంజనుడు కదండి. అంటే అంజనం అంటే మాటి ఏంటి? మాటికి సృజిస్తుంటాను అని అంటే మనం మాయ సృజిస్తుంది అనుకోవాలి, అంతే. మాయతో కలిసి తాను సృజిస్తున్నాడు అనుకోండి. ఉమ్. అప్పుడు కలిసిపోతారు ఆ క్షణాన. వాళ్ళిద్దరూ అంతే. ఒకటే. అదే. ఒకటి పరాప్రకృతి, రెండు అపరాప్రకృతి. రెండు అభిన్నములే మళ్ళీ. ఈశ్వరోపాధి. ఇప్పుడు చెప్పనా మీకు సీక్రెట్? ఎవరికి చెప్పనంటే చెప్పండి. అదే కావాలి మాకు ఇప్పుడు బాగా అర్థం అవడానికి. అదే అర్థం కావడానికి కాదు. నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నానని చెప్పడమే గాని మీకు అర్థం చేయించడం కాదండి బాబు భలేవారే. ఇప్పుడు కేవలము మాయ లేకుండా సృష్టి జరుగుతోందా? లేదు. లేదు. మూల ప్రకృతి, సమష్టి అవిద్య, మాయ తనదైన ఆ మాయ లేకుండా సృష్టి జరుగుతుందా? పాసిబుల్. లేదు. ఆ మాయ లేకపోతే ఉన్న చైతన్యానికి ఏం పేరు? పరబ్రహ్మము. నిర్గురుడు, నిరంజనుడు, నిర్మముడు కదా. ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు కాదు, ఈశ్వరుడు పరమాత్మ. కాదు. ఈశ్వరుడు 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 కాదు. మళ్ళీ కిందకు వచ్చిన స్టెప్ లో ఈశ్వరుడు వస్తాడు అవును. కనుక పరమాత్మ. అంతే కదండి. అవును. ఒక 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 రేణువుని పుట్టించాలన్నా ఇప్పుడు నా పరమాత్మ ఎవరితో కలిస్తేనే ఎవరితో ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది ఈ సృష్టి. మాయ. ఆయనతో. కనుక ఆ పరమాత్మకి ఇంకో పేరు ఒక్క క్షణం పెట్టుకుందాం.
ఈ ప్రకృతికి ఇంకో పేరు ఒక క్షణం పెట్టుకుందాం. శివశక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం. ఇప్పుడు అక్కడ శివుడు పార్వతి గురించి చెప్పాడా శంకరుడు, లేకపోతే ఈ తత్వం చెప్పాడా? మన గురించి ఏ మాటలు వాడినా మూలకందాన్ని విడిచి శంకరుడు ఏది చెప్పడు. శివశక్త్యాయుక్తో అంటే శివుడు చేతకానాడండి అని అర్థం చెప్పకూడదు ఇక్కడ. శక్తి కాదు. నచేత్ అలా కాకపోతే ఏవం ఈ విధంగా నా కుశల స్పందితుమపి సర్వము వ్యాపకమైన వాడు ఎక్కడ కదులుతాడు? పరమాత్మ సర్వవ్యాపక చైతన్యమైనప్పుడు కదలటానికి ప్లేస్ ఎక్కడుంది? స్థాణువు. నచేత్ స్పందితు కుశల స్పందితుమపి తతస్త్వా ఆరాధ్యాం హరిహర విరించాదిభిరపి. ఎందుకు హరిహర విరించాదులు వచ్చారు అంటే పరబ్రహ్మముతో మాయ కలిసిన తర్వాత మొట్టమొదట కలిగినటువంటి కారణదేహ సృష్టికి, కారణ ప్రపంచ సృష్టికి ముగ్గురిని నియమించాడు. ఎవరిని? హరిహర బ్రహ్మాదుల్ని. కనుక శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితుం నచేత్యేవం న కుశల స్పందితుమపి తతస్త్వాం ఆరాధ్యాం హరిహర విరించా. హరిహర విరించాది విరపి. మన శివుడు వేడు, ఈ హరుడెవరు గమనించారు కదా? హరిహర విరించాది ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథం అకృత పుణ్య ప్రభవతి. భక్తి తాత్పర్యంతో ప్రణంతుం వా యోగ మార్గంలో గాని, స్తోతుం వా స్తుతించడం అటు చేస్తాడు, చింతనలో చేస్తాడు. కనుక జ్ఞాన మార్గంలో గాని, యోగ మార్గం గాని, జ్ఞాన మార్గాన్ని పొందడానికి అదృష్టం లేకపోతే ఎవడికి దొరుకుతుంది తల్లి అన్నాడు. అంటే భగవద్గీత ఇన్ వన్ క్యాప్సూల్. శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితుం నచేతేవం దేవో న కుశల స్పందితుమపి తస్వామారాధ్యాం హరిహర విరించాది ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథం అకృత పుణ్య ప్రభవతి. చేత స్థావరంగా ఉన్న బ్రహ్మని కదల్చడానికి అమ్మవారి శక్తి లోపల చేరి ఈ సృష్టిని వాడిని కదల్చడానికి గుణపాలు తీసుకెళ్ళలేదమ్మా శక్తి. అలా సారీ నాకు అలా అర్థం. అంటే ఆయన స్థానం ఈ అది సృష్టి కాదమ్మా, సర్వ మీరు రివర్స్ లో చెబుతున్నారని ఆపారు అంతే. ఇప్పుడు ఆయన శక్తిని కదల్చడానికి ఇంకో శక్తి పుట్టింది అంటే వాడు వీక్ అనేగా, వాడికన్నా పవర్ఫుల్ అయితేనేగా వాడికి కదల్చడం. అలా కాదు. ఎస్ కాదు. తానే పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతిగా ప్రకటమవుతున్నాడు. అంటే ఇట్లా విజృంభిస్తున్నారు ఆయన స్వామి. ఆ సృష్టి క్రమానికి వికసనము అంటారు దాన్ని. అందుకే శ్రీచక్రార్చన చేసేటప్పుడు సృష్టి క్రమంలో చేస్తారా సంహార క్రమంలో చేస్తావా అని అడుగుతారు. ఒక సంహార క్రమం అంటే ఏదో భయం అండి అని అనుకుంటా. సంహారం అంటే చంపటం కాదండి. బిందు స్థానము నుంచి ముందు ఏం చెప్పండి? బిందు త్రికోణ. త్రికోణం అంటే ఏమిటండి? అవి అంటే మళ్ళీ సత్వ రజస్తమో గుణములు చూపించారు. ఇక్కడ వరకు మాయ. బిందు త్రికోణములు ఒక యూనిట్ అంటే పరమాత్మ మాయ కలిపి ఉన్న యూనిట్. అవి కలిస్తేనే విస్తారం ప్రారంభం అవుతుంది. ఏమైంది అంటే బిందు త్రికోణ వశుకోణ దశార యుగ్మం. దశార యుగ్మం అని అన్న తర్వాత వృత్తత్రయం భూసదనత్రయం శ్రీచక్రమేధం పరదేవత. ఇట్లా సృష్టి క్రమం జరిగింది. అంటే విస్తరించుకుంటూ పోయిన సృష్టి. మనమేం చేస్తాము? కింద నుంచి పైకి అర్చన చేయమన్నారు. అంటే ఏమిటి? ముందేమన్నా నవావరణార్చన ఎక్కడైనా చూస్తే చూడండి. ముందేమన్నా భూపురాన్ని చేస్తారు, తర్వాత షోడశదళాన్ని, తర్వాత అష్టదళాన్ని. అంటే ఏమిటి? మనం ఎప్పుడు అనుకుంటామే సరదాగా పైనుంచి కిందకి జీవాత్మ నుంచి ప్రకృతి, అహంకారము, బుద్ధి, అహంకారము, తర్వాత జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియ, పంచ తన్మాత్ర, మనసు, తర్వాత ఇది. దీన్ని మడతేయండి అమ్మ అంటామే. ఆ మడతేసే కార్యక్రమే కింద నుంచి పైకి అర్చన చేయటం. పంచాయతీ సృష్టిని అంతటిని మడతేసుకుంటూ పైకి పోతే ఎక్కడ తేల్తారు? బిందు త్రికోణం దగ్గర తేల్తారు.
ఆ త్రికోణ స్థితి త్రిగుణాత్మకమైన ఆ మాయా స్వరూపం కూడా దాటితే పరమాత్మ. అందుకని అక్కడ ఏమైంది? శివశక్త్యైక రూపిణ్యై నమో నమః. కలిసిపోయింది. ఏంటి మనం భగవద్గీత చదువుకుంటున్నావా లలితా సహస్రనామం చదువుకుంటున్నావా? రెండు ఒకటే కదండి. మీరు మాకు అర్థం చేయించడానికి నేను అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పారు. ఏమండి? శివశక్త్యైక రూపిణ్యై నమో నమః. అది విషయం. కనుక అవి రెండు భిన్నము కాదు. ఉమ్. భిన్నముగా తోస్తున్నటువంటి ఒకటి. ఉమ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ అందుకే మాయ అన్నాడు కూడా ఆయన. చెప్పండి. ఈ మాయ కూడా ప్రవేశించాలి అప్పుడు ఈ సృష్టి జరగటానికి. సో అమ్మ ప్రవేశిస్తేనే సృష్టి, లేకపోతే ఏం లేదు. లేదు. మాయాగా తనను తాను కల్పించుకుంటేనే సృష్టి. ఉమ్. ఇక్కడ సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు పరమాత్మ వేరు, మాయ వేరా కాదా? కాసేపు గొడవ పెట్టుకుందాం మనం. ఉమ్. ఏమండి? పరమాత్మ మాయ రెండుగా కనపడుతున్నా ఒకటి అంటే అద్వైతం. పరమాత్మ మాయ భిన్న భిన్నము. పరమాత్మ నారాయణుడు, అమ్మవారు అనపాయిని శక్తి. అపాయిని శక్తి, ఎప్పుడు విడిచి ఉండని శక్తి. అదే చెప్తున్నా. కొత్త పేరు ఏం చెప్పట్లే. కనుక వీటిని ఇంటర్ప్రిటేషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ తప్ప అద్వైతం చెప్పినా, విశిష్టాద్వైతం చెప్పినా, ద్వైతం చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా చెప్పేది ఒకటే. అక్కడ ఓ పరమాత్మ ఉండి తీరాలి, దాని నుంచి సృష్టి జరిగి తీరాలి. కాసేపు అందులోంచి వచ్చింది కాబట్టి అదే ఇది అంటావా? అందులో నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అదే ఇది ఒకటే అయినా వాడు మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ అంటావా? అందులోంచి వచ్చింది కాబట్టి వాడు వేరు వీడు వేరు అంటావా? నీ ఇష్టం. వాడిని తీసేయట్లేదు, దీన్ని తీసేయట్లేదు, పేర్లు మాత్రం మార్చుకుంటున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఒక చాలా అసందర్భమైన ఒక ఉదాహరణ చెబుతా అండి. ఏమంటే మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేశారు? నన్ను అడుగుతున్నారు. పోస్టల్ ఎవరైనా చెప్పండి, డిపార్ట్మెంట్. పర్లేదు. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అండి. రైట్. పోస్టల్ అకౌంట్స్. పోస్టల్ అకౌంట్స్. ఏమండి మీరు ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నారు. మీకు నేను ఫోన్ చేశా. చేస్తే మీరు ఫోన్ ఎత్తి ఏమంటారు? సో అండ్ సో డిపార్ట్మెంట్. కాదండి, నేను ఎవరు మీ అఫీషియల్ ఫోన్ చేశా. మీరు ఫోన్ ఎత్తిన తర్వాత ఏమంటారు? హలో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారా, లేకపోతే హలో సీత గారిని మాట్లాడుతున్నాను అంటారా? చెప్పండి నాకు. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటాం. మీరు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటా? డిపార్ట్మెంట్ లో పని చేస్తున్న దాన్ని. మీరు వేరు, డిపార్ట్మెంట్ వేరా? అంటే అక్కడ ఉన్నంత మటుకు నేను ఒకటి. అది అంటే మీరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటేనా? as long as I'm working there. అంతే కదండి. అంతే. అంటే మీతో డీల్ చేస్తే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ తో డీల్ చేసినట్టే కదా నేను. అంతేగా. మిమ్మల్ని తీసేసి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ చూపించండి నాకు. కనిపించదు. పోనీ పోనీ మీరు ఆఫీస్ లోంచి బయటకు 5 తర్వాత వచ్చేస్తే మీకు ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే నేను సీతనండి అంటారా, లేకపోతే నేను పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారా? నేను నా పేరే చెప్తాను. అంటే మీరు అక్కడ ఉన్నంత వరకు, ఆ స్ఫురణలో ఉన్నంత వరకు మీరు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ సీత. ఇదే వేదాంతం. శివుడు కనపడ్డు, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కనపడదు. పనిచేస్తుందా లేదా? మరి సీత గారు పనిచేస్తున్నారా, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తుందా? పోనీ ఇంకోటెవడో మీరు ఆ పక్కన లేరు, టిఫిన్ తింటున్నారు, మీ పక్కన ఆవిడ కూర్చున్నారు, ఆవిడ ఫోన్ ఎత్తి హలో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటే అంటుంది. ఎంతమంది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారండి? అంతా సృష్టి అంతా ఉంది అందులో. అంతమంది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటే మరి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ని? మరి మీరు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటే, ఆవిడ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటే, మీ పక్క వాడు పోస్టల్, ఆఖరి మీ ప్యూన్ కూడా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటే, మీ బాస్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటే. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఎందుకే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏది? అందరం కలిస్తేనే
ఉమ్. ఇప్పుడు మీరు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు ఉన్నట్టా లేనట్టా? నేను ఉన్నట్టే. వాడి దృష్టిలో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ దృష్టిలో మీరు ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటేగా. డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాను నేను. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు కూడా మనకు తెలియదు. ఇంకా వాడికి రూపం లేదు, పేరు లేదు, నామం లేదు, గోత్రం లేదు, ఏరియా లేదు, సర్వవ్యాపకుడు. సో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది పరమాత్మ. సీత గారు, భారతి గారు, అనంతకృష్ణ గారు, మనమంతా కూడా అది జీవులము. ఇప్పుడు మనం ఆయన పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ పరమాత్మలో ఉన్నామా లేవా? పరమాత్మ మనలో కలిసి ఉన్నాడా లేదా? మనలో ఆయన లేకపోతే మీరు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అవుతారా? 5 తర్వాత మీరు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు, 5 ముందే మీరు. అంటే బతుకున్నంత వరకు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్, బతిలేరు మళ్ళీ ఎక్కడ కలుస్తున్నారు? 5 తర్వాత ఎక్కడికి పోతున్నారు? మళ్ళీ పొద్దున్నే 10:30 కల్లా సీతగా రావట్లేదు, మళ్ళీ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అయిపోతున్నారు. వ్యక్తం వ్యక్తం. ఎంత పిచ్చి ఉదాహరణ కదా. కాదండి, అది బాగా అర్థమవుతుంది. అలాగా ఈ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడానికి ఉదాహరణలు కావాలి. యత పరమాత్మ చైతన్యము లేకపోతే మనము లేము. అది విషయం. సరే, ఇక్కడ ఆపుకుందాం. రేపు మిగతా చూద్దాం. టైం అయిపోయింది, పరిగెత్తాలి వాళ్ళ. థాంక్యూ సార్. నమస్కారం.